So once again, what is the Gauss law here? Gauss law is the total electric flux through any closed surface. What is the closed surface here? Closed surface indicates three-dimensional surface. అంటే ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ సర్ఫేస్ లో చార్జెస్ ఉన్నాయన్న ఆ చార్జెస్ వల్ల టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ విల్ బి 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in the surface. And this is the equation to already we know this part. This is the relation between the electric flux and electric field now. Phi is equal to surface integral E bar dot ds bar. What is ds bar? Ds bar is the area vector. From these two equations, what is the electric flux formula? Phi is equal to surface integral E bar dot ds bar is equal to Q enclosed by epsilon naught. Okay, let us see the proof for this one also. Proof kuda cheptanu, don't worry. Let us the proof here. Through any closed surface, ante oka particular shape undalsina avasaram ledhu, it may be of any shape now. So let us see the proof for this one here, whether the phi is equal to Q by epsilon naught avutunda leda. Okay, let us consider a closed surface here. This is the three-dimensional surface. Two-dimensional surface kaadu, three-dimensional surface total. So in surface ki nenu A anukuntunnanu. Let us consider here there is a positive charge. Right, I am taking a positive charge. Mana ishtam ekkadaina teesukovachu. Lopala undali. Closed surface lopala. Clear? Now let us assume a sphere, three dimension. Let us assume a sphere around the charge such that the charge is at the center of the sphere. This good now. Let us assume here I am assuming a sphere. So what is this one? This is a sphere now. This is a sphere of radius. Let us consider R is the radius. Sphere of radius R am తీసుకున్నాను such that charge ekkada undi at the center. Charge is at the center of the sphere. Mari positive charge valla electric field will be outward and normal kada. Charge దగ్గర నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోదు. So this is the electric field direction. Is that clear? Okay. Now let us consider a sphere పైన ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక small area తీసుకుంటున్నాను. Let us consider this is a small area ds. Small area ds. Mari ds bar is the unit vector. ఈ ఏరియాకి ds bar ఎలా ఉంటుంది? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. Okay, so we know that phi is equal to surface integral E bar dot ds bar. A formula తెలుసు కదా మనకు. Okay, so here we know that phi is equal to surface integral E bar dot ds bar. Now here phi is equal to surface integral E ds cos 0 degrees. E bar and ds bar both are in the same direction. So therefore cos 0 it is equal to 1 and it is equal to surface integral E ds. Now E is constant. E అనేది constant కదా. Okay, so therefore phi is equal to E surface integral ds. Now what is E at this point now? Suppose if I consider this is a point P which is at a distance of r anukunte, మరి at a point P due to the positive charge E value ఎంత? So here
at a point P, E value is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ఈ వాల్యూ దేనివల్ల వచ్చింది q1 అంటే q బై ఏ పాయింట్ దగ్గర p అనే పాయింట్ q దగ్గర నుంచి p అనే పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందా r అనే డిస్టెన్స్ లో సో therefore E is equal to 1 by 4 pi q by r square. And here surface integral ds అంటే surface area of the sphere. What is the surface area of the sphere? It is equal to 4 pi r square. సరే ఈ రెండు వాల్యూస్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి. Therefore phi is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into 4 pi r square. So here 4 pi r square 4 pi r square cancel. So finally what is the electric flux? It is equal to q by epsilon naught. What is this one? This is the electric flux through the sphere. Electric flux through the sphere now. Right. మరి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఈ స్పియర్ నుంచి ఏదైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ బయటికి వెళ్తున్నాయో ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అంతా కూడా ఈ సర్ఫేస్ నుంచి కూడా బయటికి వెళ్తున్నట్టే కదా. The electric flux through the sphere is equal to the electric flux through the surface A. The electric flux through the sphere is equal to the surface A. So here conclusion రాయాలి. Therefore the electric flux through the sphere is equal to electric flux through the surface A. అంతే కదా. ఏవైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ సర్ఫేస్ స్పియర్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటాయో ఈ సర్ఫేస్ నుంచి కూడా పాస్ అవుతాయి. అంటే therefore the electric flux through the surface A ఎంతనా? Therefore the electric flux through the surface A ఎంత? It is equal to electric flux through the sphere. మరి electric flux through the sphere ఎంత? Q by epsilon naught. So this is the proof. సో మనం తీసుకుంటే సర్ఫేస్ ఎలా ఉన్నా సరే దాని లోపల కొన్ని చార్జెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దాని వల్ల వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ హియర్? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. Deduction of Coulomb's law from Gauss. So simple concept, easy concept. So here consider a point charge at O. So O అనే పాయింట్ దగ్గర నేను ఒక Q1 అనే చార్జ్ తీసుకున్నాను. I want to find out what is the Coulomb's force at a point P. Right? అంటే ఇక్కడ నేను ఇంకో చార్జ్ తీసుకోవాలి, తర్వాత తీసుకుంటా. సో here let us consider a sphere. అంటే ఈ P అనే పాయింట్ వచ్చేసి R అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఈ R అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర నుంచి నేను ఏం చేశానంటే ఒక స్పియర్ ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. సో let us consider this point is a sphere and charge Q1 అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ దగ్గర ఉందన్న.
So this one it is a sphere. Okay. Now ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది సరే ఈ పాయింట్ దగ్గర నేను ఏం చేశానంటే ఒక స్మాల్ ఏరియా తీసుకున్నాను అన్న దిస్ ఇస్ ద ds ఏరియా వాట్ ఇస్ ద ఏరియా వెక్టర్ డైరెక్షన్ ds సరే నేను ఇప్పుడు కూలుంబ్స్ లా గాస్ లా ని యూస్ చేసుకొని కూలుంబ్స్ ఫార్ములాని డిరైవ్ చేయాలి సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాస్ లా ఏంటి phi is equal to surface integral E bar dot ds bar it is equal to q by epsilon naught కరెక్టేనా సరే ఇక్కడ నుంచి now here surface integral E ds cos 0 చూడండి E and ds are both are in the same direction so it is equal to q by epsilon naught cos 0 value is the 1 so E is constant integral ds it is equal to q by epsilon naught integral ds అంటే ఏంటి E అనేది మనం ఎక్కడైతే క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నామో రైట్ ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకోవాలి అంటే ఈ ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాను వాట్ ఇస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ r అంటే 4 pi r square కదా సో therefore here I can write this is nothing but E into 4 pi r square it is equal to q by epsilon naught so therefore E is equal to by cross multiplication 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square. What is this one? This is the electric field intensity at a point P due to the Q1 charge. What is the charge enclosed here? Q1 hai kada? This is the Q1 charge valla vachina electric field. Sir. Now, ఈ P అనే పాయింట్ దగ్గర నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక Q2 అనే పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటున్నాను. Then ఈ Q2 అనే చార్జ్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు దీనిపైన ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా సో therefore the force on Q2 by electric field E is given as F is equal to E into Q2 మన డెఫినిషన్ ఫార్ములా నా E is equal to F by Q naught గుర్తుందా ఫార్ములా E is equal to F by Q naught. The force experienced by the Q naught charge. F is equal to E into Q naught and Raswachada. The same here, the force experienced by Q2 due to electric field E. So F is equal to E into Q. So E value ka substitution here. So therefore E value is 1 by 4 pi epsilon naught. Here already Q is there. So therefore Q1 Q2 by R square. So therefore the Coulomb's formula F it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. చూడండి Gauss law యూస్ చేసుకొని Coulomb's formula ని మనం డిరైవ్ చేసుకుందాం. Let us consider this is a surface. And here there is a Q1 plus Q1 plus Q2 minus Q3 plus Q4 Q5 minus Q6. ఇప్పుడు Gauss law ఎలా అప్లై చేయాలి? What is the formula for the Gauss law? Phi is equal to enclosed by total enclosed charge by epsilon naught. This is the Gauss law. What is Gauss law? The electric flux through the closed surface is equal to is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed in the surface. Now what is the enclosed charge? And the total charge total charge is equal to Q1 plus Q2 minus Q3 plus Q4. అంటే ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది therefore the flux is equal to Q total అంటే enclosed by epsilon naught అంటే phi is equal to Q1 plus Q2 minus Q3 plus Q4 by epsilon naught. మరి flux due to the charges which are outside వాటి వల్ల flux ఉండదు through the closed surface already we have seen that it is equal to 0. Very good బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు గుడ్ సర్ ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా మనం ఈ Gauss law అనేది డిఫరెంట్ కేసెస్ లో మనం అప్లై చేయాలి అంటే we have to know
వన్ టర్మ్ అనదర్ టర్మ్ ఒక టర్మ్ ఉందన్న ఆ టర్మ్ ని మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద గాసియన్ సర్ఫేస్ అంట సిమెట్రికల్ షేప్ లో ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సిమెట్రికల్ షేప్ అంటే such as sphere cylindrical cube etc right okay and one more thing here charge epudu undalana charge should be at the center of Gaussian surface ayi undali and the another thing ela undali electric field ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉండాలి పర్పెండిక్యులర్ టు ద గాసియన్ సర్ఫేస్ అయి ఉండాలి లేదా టాంజెన్షియల్ కూడా ఉండొచ్చు ఆ టాంజెన్షియల్ అనేది డయాగ్రమ్ వేసి చూపిస్తాను మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ must be perpendicular to the surface Gaussian surface or tangential to the surface right ఇప్పుడు పాయింట్ చార్జ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దాని చుట్టూ గాసియన్ సర్ఫేస్ స్పియర్ అయితేనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు ద గాసియన్ సర్ఫేస్ అవుతుంది లేదు సార్ నేను క్యూబ్ తీసుకుంటాను అన్నావు అనుకో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుందా లేదా చెక్ చేయండి ఒకసారి ఫస్ట్ క్యూబ్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ చార్జ్ ఉందనుకుందాం నాన్న ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ సర్ఫేస్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇది పర్పెండిక్యులర్ ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ ఓకే రైట్ ఈ కార్నర్స్ లో పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందా లేదు సరే సిలిండ్రికల్ తీసుకుందాం మళ్ళీ చూడండి ఇది పర్పెండిక్యులర్ ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ ఓకే వాట్ అబౌట్ ఎట్ ద కార్నర్స్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అర్థమవుతుందా ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మనం ఏదైతే గాసియన్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటున్నామో ఆ గాసియన్ సర్ఫేస్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉండాలి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సరే ఓకే అంటే పాయింట్ చార్జెస్ అయితే మనకు స్పెరికల్ అనేది సెట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చార్జ్ అనేది పాయింట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ మే బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us consider ఒక q అనే టోటల్ చార్జ్ ఒక లైన్ పైన ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది రైట్ ఒక లైన్ పైన చార్జ్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది ఇప్పుడు దీని చుట్టూ మనం స్పెరికల్ తీసుకోవచ్చా మరి ఏం తీసుకోవచ్చు సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉండే గాసియన్ సర్ఫేస్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఈ లైన్ చార్జ్ అంటే ద చార్జ్ విచ్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ ఏ లైన్ దీని వల్ల ఒక p అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాల్కులేషన్ చేయమంటున్నాను సో మనం ఏం చేయాలి మనం ఎక్కడైతే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నామో ఈ లైన్ దగ్గర నుంచి ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం స్పియర్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు ద గాసియన్ సర్ఫేస్ అవుతుందా సో వాట్ షుడ్ ఐ కన్సిడర్ ఏ సిలిండర్ సపోజ్ నేను సిలిండర్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను ఇప్పుడు చూడండి సిలిండ్రికల్ అంటే if I consider a cylindrical shape Gaussian surface here, this is the cylindrical Gaussian surface cylindrical Gaussian surface. Now if you observe the electric field, positive charge kada electric field ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి
electric field will be outward, 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 radially outward, outward. చూడండి ఇప్పుడు ఈ గాజియన్ సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఎక్కడ చూసినా సరే పర్పెండిక్యులర్ పర్పెండిక్యులర్ ఈ క్యాప్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ పైన అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందన్న టాంజెన్షియల్ చెప్పాను కదా టాంజెన్షియల్ అయినా ఉండాలి లేదా పర్పెండిక్యులర్ అయినా ఉండాలి నౌ ఈ క్యాప్స్ దగ్గర ఇక్కడ if you see ఈ క్యాప్స్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది ఇవి ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ and this point is the curved surface. This is the curved surface and this point is the flat surface. సరే ఇప్పుడు కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ దగ్గర అంటే కంప్లీట్ గా మీరు అజంప్షన్ చేసుకోవాలి ఒక సిలిండర్ ఉందని ఇప్పుడు సిలిండర్ మధ్యలో ఏం చేసాం మనం ఒక వైర్ తీసుకున్నాం ఆ వైర్ లో నుంచి పాజిటివ్ చార్జెస్ అంతా కూడా వైర్ పైన యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది సో వైర్ దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అంతా కూడా అవుట్వర్డ్ గా ఉంది ఎందుకు అవుట్వర్డ్ గా ఉంది పాజిటివ్ ఒకవేళ నేను నెగటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటే ఇన్వర్డ్ గా ఉంది నో ప్రాబ్లం సో ఈ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందన్న E is tangential మరి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది పర్పెండిక్యులర్ so this is suitable cylindrical Gaussian surface is suitable for this type of charge is that clear అర్థమైందా so especially Gaussian surface ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే to find out the electric field at a particular point by using Gauss law clear Gauss law అప్లై చేసుకొని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవడానికి మనం Gaussian surface యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం అంతే so what is a Gaussian surface it is an imaginary symmetrical surface right ఈ Gaussian surface మనం అజంప్షన్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా చేయాలి మనం చార్జ్ అనేది చార్జ్ should be at the center of the Gaussian surface ఉండేటట్టు మనం అజంప్షన్ చేసుకోవాలన్నా right and electric field lines ఎలా ఉండాలి this is a very important point electric field lines ఎలా ఉండాలి must be perpendicular to the Gaussian surface లేదా tangential to the Gaussian surface ఉండేటట్టు మనం అజంప్షన్ చేసుకోవాలి is that clear point surface అయితే spherical suitable అవుతుంది అదే లైన్ లో point charge అయితే spherical Gaussian surface అనేది suitable అవుతుంది అదే చార్జ్ ఒక లైన్ పైన అంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది అనుకోండి cylindrical Gaussian surface అనేది suitable అవుతుంది is that clear అర్థమైందా సరే now let us see some applications of the Gauss law by using Gaussian surface is that clear ఇది అర్థమైందా okay na no problem any doubts here remember this is a very important okay now let us see the applications of Gauss electric field intensity due to various kind of charge distribution to find the electric field intensity due to various charge distribution okay now various charge distribution దీంట్లో కూడా ఇంకో టాపిక్ అని చెప్తా now suppose if charge is distributed over a line అంటే ఇందాక మనం ఎలా తీసుకున్నాం చూసారా సపోజ్ టోటల్ చార్జ్ అంతా కూడా ఈ లైన్ పైన ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం నాన్న then we have to use a term which is known as linear mass density which is denoted by lambda
అంటే లాంబ్డా సపోజ్ q అనే చార్జ్ ఉందన్న టోటల్ గా లైన్ పైన చార్జ్ q అనే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. నౌ ఒక యూనిట్ లెంత్ L it is the unit length. మరి ఈ యూనిట్ లెంత్ పైన ఎంత చార్జ్? Let us consider this is the unit length. ఈ యూనిట్ లెంత్ పైన ఎంత చార్జ్? ఇప్పుడు let us consider ఈ టోటల్ వైర్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి అంటే టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ద టోటల్ L అనే లెంత్ పైన ఎంత చార్జ్ ఉందన్న Q. ఫర్ యూనిట్ లెంత్ ఏమవుతుంది? ఫర్ యూనిట్ లెంత్ వాట్ ఈస్ ద చార్జ్? Q by L. అర్థమైంది ఇది? ఫర్ L length what is the total charge Q? For unit length what is the charge? Q by L. అంతే కదా, Q by L. ఈ Q by L ని మనం ఏమంటాం అంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటాం. సో లాంబ్డా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు Q by L అంటే చార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్. చార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్. అర్థమైందా లాంబ్డా అంటే ఏంటో? సరే, అంటే చార్జ్ అనేది ఒక లైన్ పైన డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగినప్పుడు మనం లాంబ్డా వాల్యూని యూజ్ చేసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ లాంబ్డా? లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ? చార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్. అంటే ఒక లెంత్ కి ఎంత చార్జ్ ఉంటుంది? Q by L. క్లియర్? రైట్. నౌ సపోజ్ ఇఫ్ చార్జ్ ఈస్ distributed, if charge is distributed over the surface, అంటే సపోజ్ let us consider ఇది ఒక స్పియర్ అనుకుందాం. ఈ స్పియర్ పైన టోటల్ చార్జ్ Q అనే చార్జ్. నౌ ఏరియా ఆఫ్ ద స్పియర్ హియర్ అనుకుంటున్నాను, రైట్? అంటే టోటల్ ఏరియాకి Q అనే చార్జ్ ఫర్ టోటల్ ఏరియా. ఫర్ యూనిట్ ఏరియా what is the charge? Q by A. టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కి ఎంత చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యిందన్న Q అనే చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది. మరి ఒక యూనిట్ ఏరియాకి ఎంత చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటుంది? Q by A. అంతే కదా, Q by A. This Q by A is called as the surface charge density, which is denoted by sigma. What is sigma indicates here? Surface charge density. అంటే సిగ్మా వాల్యూ ఎంత? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు Q by A. అంటే చార్జ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. దట్ ఈస్ చార్జ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఇవన్నీ తర్వాత మనకి యూజ్ అవుతాయనా? ఓకే. Now suppose if the charge is distributed over a volume, if the charge is distributed over a volume, let us consider this is the cube. ఈ క్యూబ్ లో వచ్చేసి టోటల్ చార్జ్ అంతా కూడా ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నారు. అంటే ఫర్ V అనే వాల్యూమ్ కి టోటల్ చార్జ్ ఎంత? Q. మరి ఫర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ కి వాట్ ఈస్ ద చార్జ్? Q by V. ఈ Q by V ని మనం ఏమంటాం అంటే వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటాం, which is denoted by sigma. What is sigma indicates here? Volume charge density. So therefore what is sigma value? Sigma value is equal to Q by V. What is this one? Charge per unit volume. ఈ టర్మినాలజీస్ అన్ని కూడా మనకు తర్వాత యూజ్ అవుతాయన్నా. వాట్ ఈస్ లాంబ్డా ఇండికేట్స్ హియర్? లాంబ్డా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? చార్జ్ ఒక లైన్ పైన డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగినప్పుడు మనం లాంబ్డాని యూజ్ చేస్తాం. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటాం, రైట్? చార్జ్ సర్ఫేస్ మీద అంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగి ఉంటే
surface charge density, charge per unit area, right? అలా కాకుండా చార్జ్ అంతా కూడా ఒక వాల్యూమ్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఉంటే వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ. వీటి మీనింగ్స్ అర్థమైందా? ఏంటో మీనింగ్ ఏంటో అర్థమైందా నాన్న? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ లాంబ్డా? లాంబ్డా ఇస్ ద చార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్. అంటే ఒక యూనిట్ లెంత్ కి చార్జ్ ఎంత? క్యూ. సారీ, ఒక యూనిట్ లెంత్ కి చార్జ్ ఎంత? క్యూ బై. నాకు సపోజ్ ఒక 10 మీటర్ వైర్ లో ఎంత చార్జ్ ఉంది? 10 మీటర్ వైర్ లో ఎంత చార్జ్ ఉందంటే in 10 meter wire, what is the total charge? It is equal to lambda into 10 ras. Lambda ఏంటన్నా? చార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్, ఒక యూనిట్ లెంత్